वंदना करिए वाला करुणा सागर गुरुजी ने। चिदैनम् अव्ययनं वयनं द्विघनं लघुयमहं यमस्तु चंदन लाओ। नारायणम् अहं नाम्रणेयं नयेति नर्णेयं प्रणायं परन्तु जपेनं जपायं कायं न मयायं मनाति मगोयं स्वयं तं समस्तु। लाओ फूल। जहनं धाता ध्येयं नं विच्छन्दं विनैजे करोते विवर्जित अस्तु। विधि वै वेदन्तम् अचन्तेन चन्त सुनाति सनातं जिनाथायनन्तो अगाधं बहोधं लहेजन्महादं कुबेरं ते यामां नमामि नमस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कैवलं दिव्यदक्षसाक्षी आदिकर्तारं कृपानिधे प्रणतः क्लेशनाशाय अनन्ताय नमो नमः। शांति शांति शांति। ओम श्री परम गुरुवे नमः। श्री कैवलवेत्ताय नमो नमः। परम विशेष स्वरूपाय नमो नमः। पंचम संवेदागर नमो नमः। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की कैवल धाम के श्री अविचल दास जी महाराज की जय। गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरु मंत्रमूलं ब्रह्मानन्दं परम हाँ जी ओके ओके सत केवल साहेब सत केवल साहेब सत केवल साहेब महाराज की जय। रघुराम जी महाराज की जय। देवदास जी महाराज की जय। मानदास जी महाराज की जय। प्रयागदास जी महाराज की जय। तुलदास जी महाराज की जय। श्रीदास जी महाराज की जय। धर्मप्रियदास जी महाराज की सुसंतन की जय। सुखदेवन की जय। ज्ञान संप्रदाय की जय। कायम पंथ की जय। गगनमणि की जय। गुंदुने की जय। मुक्त द्वार की जय। ब्रह्म क्षेत्र की जय। श्रान शाखा की जय। अखाड़ा की जय। गादी की जय। बाल तिलक की जय। श्री करावेमोड़ की जय। उनके माता पिता की उनके बाल गोपाल की जय। गुरु गोविंद की दुर्गा जी साहब सपरी की जय। केवल धाम की जय। परम गुरु श्रीमद कमान सागर महाराज की नाथा भोक्ता की बोलना हरे गुरु महाराज की जय। भोजन थाળ પૂર્ણાવતી का સત કેવલ સાહેબ ખોળામાં ખુલ્લા હાથ રાખી 3 વાર આપણે સતકેવલ સાહેબ કહી અને પગે લાગવાનું છે પરમ ગુરુને બધાએ કેવલ હંસો સત કેવલ સાહેબ શ્રીમદ કરુણા સાગર મહારાજ રાજ કૈવલ ધર્મ ધુરંધર હાથ ઊંચા કરીને નિગાહ રખો મહેરબાન શ્રીમદ કરુણા સાગર મહારાજ કી कैवल धाम की जय श्री अविचलदास जी महाराज की जय। कैवलं चिदेनम् अवेनावयेनं त्रिगणं लघुयां यमोहम्यमस्तु निरालं नारायणम् अहं न वणेयं नयेति नणेयं प्रणायां परन्तु जपेनं जपायं कायं न मयायं मनातीत्मगोयं स्वयं तं समस्तु जहानामध्याता ध्येयं न विछन्दं विनैजे करोति विवर्जितवस्तु विधि वै वेदन्तम् अचन्तेन चन्तं सुनाति सनातं जेनाथयनन्तु अगाधं बोधं लहेजन्महादं कुबेरं तेयं मां नमामि नमस्तु। श्रीमंत करुणा सागर भगवान की जय। कैवल धाम की जय। श्री सब केवल साहेब વાલા ભક્તજનો, આજના ગુરુ પૂર્ણિમાના પાવન પ્રસંગમાં આપ સર્વની ઉપસ્થિતિ છે ત્યારે ગામજનો, વડીલો, બહારથી પધારેલા તમામ ભક્તજનોનું આ મંચ ઉપરથી મારા સતકૈવલ સાહેબ, સતકૈવલ સાહેબ, સતકૈવલ સાહેબ મહારાજશ્રીએ વાત કરી કે સૌરાષ્ટ્રની અંદર
પરમગુરુ પ્રાગટ્યને 252 વર્ષ થયા, પણ સૌરાષ્ટ્રની અંદર જે શિખરબંધ મંદિર કહેવાય ને એવું મહારાજ શ્રી તરફથી નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે. એટલે મહારાજ બોલ્યા પણ ન બોલ્યા તો મારી તો શરૂઆત ત્યાંથી જ થાત કે અમારા સૌરાષ્ટ્રને, તમને અહીંયા ગુજરાતમાં તો બહુ બધા મંદિરોનો લાભ મળ્યો છે, પણ સૌરાષ્ટ્રને હજુ સુધી એટલો મોટો લાભ નથી મળ્યો. એટલે પહેલું મંદિર જ્યાં મહારાજશ્રીની જન્મભૂમિ છે સોનારિયા, ત્યાં શિખરબંધ મંદિર નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે થોડી તમને ટકોર સાથે દાનની પણ વાત કરી. એટલે અને આપણા સંતો તો ક્યારેય ન કહે કે દાન આપજો, પણ આ તો સામાજિક કાર્ય છે, પૂરા સંપ્રદાય માટેનું કાર્ય છે. ત્યારે આજે ટકોર કરવામાં આવી છે, તો એ વાતને ખાસ લક્ષમાં લેજો. અને આપણે બધા જ્યારે એ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થશે ને, આપણે બધા સાથે જઈશું. મોટો લાભ આપણને બધાને મળશે. એટલા માટે દિવ્ય પરમગુરુ વિશ્વકર્તા માલિકનો સંદેશો લઈ અને આ ગુજરાતની પાવન ભૂમિ ઉપર પધાર્યા છે. ત્યારે જગત કરતાનો એવો લક્ષ્ય, અગાધ લક્ષ્ય લઈ, હું કોણ છું, મારો માલિક કોણ છે, હું આવ્યો છું ક્યાંથી, અને શરીર છોડી અંતે મારે જવાનું ઘર કયું છે. આવી આગવી શૈલીમાં પરમગુરુએ એટલા બધા ધર્મગ્રંથો લખ્યા. નાનદાસજી બાપજીએ 2 ધર્મગ્રંથો અને 1 ધર્મગ્રંથ અચરતબાઈએ લખ્યો. આમ કરી અને જ્ઞાન સંપ્રદાયને 18 ધર્મગ્રંથોનો અણમોલ ખજાનો દિવ્ય પરમગુરુએ આપ્યો છે. તો આપણને બધાને આવું સરસ આજે પ્લેટફોર્મ મળ્યું. ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવવાનો તમારા બધા કરતા તો મને પહેલો અવસર એટલો મળ્યો કે બહુ વર્ષોથી મારી પ્રતીક્ષા હતી કે જેઠોલી જઈએ જઈએ જઈએ, પણ આજે પરમ ગુરુની કૃપા થઈ અને મારે અહીંયા આવવાનું થયું. આપ સર્વનું સાનિધ્ય મળ્યું, એ પણ મારા માટે બહુ સદભાગ્યની વાત છે. અને તમે બધા પહેલા જમણો હાથ ઊંચો કરો. હવે તમને શાબાશી આપો, કારણ કે આપણને કોઈ શાબાશી નથી આપતો. આજનો આ પાવન અવસર ગુરુ પૂર્ણિમાનો, અને તમે તમારી જાતને શાબાશી આપી. કોક તો ક્યારે આપે ખબર નહીં, પણ આપણી જાતને એટલા માટે સાબિતી આપી. અમારા સૌરાષ્ટ્રના કવયિત્રી સંત ગંગા સતી બોલ્યા, વીજળીને ચમકારે મોતીડા પરોપન બાય, અચાનક અંધારા હેઠા શેરજી. ગંગા સતી આપણને ઉપદેશ આપે કે વીજળીને ચમકારે મોતીડા પરોવીને પાનબાઈ, અચાનક અંધારા થાશે, જોતરે જોતામાં દિવસ વીતી જાય, 21,600 કાળ ખાશે. ગંગા સતી બતાવે છે કે નાભીથી લઈ ભ્રકુટી સુધી જે ઓમકાર શ્વાસ ચાલે છે, નાભીએથી ઉઠે, નાસિકાથી બહાર નીકળે અને પાછો જ્યારે એ નાભીએ પહોંચે ને ત્યારે એક શ્વાસ પૂર્ણ થાય. તો 24 કલાક આપણા જીવનની જાય ત્યારે 21,600 શ્વાસ આપણી નાભીમાંથી નીકળી જાય છે. તો રોજના આટલા શ્વાસ આપણે પ્રકૃતિને આપીએ છીએ. તો પરિવાર માટે જીવા, પતિ માટે જીવા, પત્ની માટે જીવા, સગા માટે બધા શ્વાસ તમે આપ્યા છે. તો આપણી જાત માટે આપણે કેટલા શ્વાસ આપ્યા? તો અહીંયા આજે તમે બેઠા છો ને, તો તમારી જાતને તમે કેટલા વાગે બેઠા? હું બહુ મોડી પડી છું. તમે કેટલા વાગે અહીંયા બેસી ગયા મને નથી ખબર, પણ ઘણા ટાઈમથી બેઠા છો. અત્યારે એક વાગી ગયો છે.
કમસે કમ 3 થી 4 કલાક કન્ટિન્યુ તમે અહીંયા બેઠા છો, એટલે જોરદાર તાળીઓ સાથે તમને બધાને વધાવો. આ એક તપ છે. અને અહીંયા તમે બેઠા અને જેટલા તમારા શ્વાસ નાભીમાંથી આ પરિસરમાં, આ મંડપના પટાંગણમાં ગયા ને ભગવાન કરુણાસાગરના સાનિધ્યમાં અને સંતોની હાજરીમાં તમારો શ્વાસ આજે તમે અહીંયા મૂક્યો છે ને, ત્યારે વર્લ્ડના ફર્સ્ટ ફિલોસોફર સંત કબીરજી એવું બોલ્યા છે કે કબીરા સાધુ દેખતા અને સાહેબ આવે યાદ, હરિભજન में जो गए सो लेखे में અને બાકી કે દિન બાદ. સત્સંગમાં બેઠા છો, પ્રભુ કાર્યમાં બેઠા છો, ધર્મ કાર્યમાં જેટલા શ્વાસ આપણા જાય ને એટલા શ્વાસ આપણી જિંદગીના ગણવાના, બાકી બધા ફેલ. માટે આજની 4 કલાક તમારી કરુણાસાગર ભગવાને નોંધ કરી છે કે તમે આજે એમના ખુદનું સાનિધ્ય છે અને તમે અહીંયા બેઠા છો. એટલે ખૂબ ખૂબ આજનો પ્રસંગ છે એ આપણા બધા માટે પ્રેરણાદાયક. એટલા બધા સરસ શબ્દો મળ્યા કે નિજ કરતા આ જગતને તારવા માટે ખુદ પરમગુરુ ન આવે. અરે કૈવલ કરતા તો ન આવી શકે, પણ પતિપદ પરમગુરુ એકમેક સમજે જે સંત એ મોટો વિવેક. કર્તાનું બીજું સ્વરૂપ એટલે પરમગુરુ. કર્તા આ પૃથ્વી ઉપર આવી ન શકે, માટે દિવ્ય પરમગુરુને આ પૃથ્વી ઉપર મોકલ્યા અને જગતના અંશોને મહારાજે બહુ સરસ વાત કરી. 4 વેદ, 6 શાસ્ત્ર, 9 વ્યાકરણ, 18 પુરાણ ખોજી જાઓ, બધું જ જ્ઞાન દેવી દેવતાઓનું છે. બ્રહ્મ સુધીનું જ્ઞાન વેદોમાં શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, પણ કર્તા પદ કેવું છે એ કર્તા પદ વેદોમાં પણ તારવવામાં આવ્યું નથી. તો એવા કર્તાનો લક્ષ્ય લે. આજથી 550-600 વર્ષ પહેલા કબીર સાહેબ આ પૃથ્વી ઉપર જ્યારે પરમગુરુ પહેલા પધાર્યા ને, તો કબીરે આ જગતને જડવાદમાંથી કાઢી અને અધ્યાત્મવાદી આપણને જ્ઞાન કબીરે તો પીરસ્યું છે, પણ કબીર જ્ઞાન હજુ સુધી જગત 2% ઓળખે છે. કબીર જ્ઞાનને નથી ઓળખતા. તો કબીરને જ્યારે એના શબ્દોને ઓળખવામાં આવે ને, તો પરમ ગુરુ ઓળખાતા જરાય વાર લાગે એવું નથી. આપણે તો વેદો શાસ્ત્રો પુરાણો ખોજ્યા વગર ડાયરેક્ટ જો પરમ ગુરુના અનુયાયી બન્યા હોય ને, તો હું તો એમ કહું, તમે આ પરિસરમાં જ્ઞાન સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ જેટલા બેઠા છો ને, એ બધા મોદીના બાપ છો. કેમ પૂછો તો ખરા? શું કામ? કારણ કે આપણું મૃત્યુ થશે અને દુનિયાનો કોઈ રાજા હોય એનું પણ जाना है रहना नहीं, मरना बिचवा बीच, 2 दिन जिंदगी के लिए मत भूलो जगदीश. જવાનું તો દરેકને છે. મોદી મરી જાય ને આપણે મરવાના છીએ, કોઈને અમરપટો નથી. પણ આપણે મરીશું ને ત્યારે આપણી પાસે કૈવલ કરતા માલિકને ઘરે જવા માટેનું પાકું પ્રૂફ એડ્રેસ ગ્રીન કાર્ડ છે. કયું? તો પરમગુરુ ગ્રંથમાં લખે કે એક બાલ તિલક જેના કપાળમાં હોય, બીજું જેના ગળામાં કંઠી હોય, અને ત્રીજી વાત કે જેની પાસે અમર મંત્ર હોય. આ 3 વસ્તુ પરમગુરુએ આપેલી છે અને કાયમી આજીવન છેલ્લા શ્વાસ સુધી આ 3 વસ્તુ જેમની પાસે સચવાયેલી હશે એને હું કોઈ દિવસ 84 લાખ યોનિમાં ભટકવા દઈશ નહીં. આ પરમગુરુના શબ્દો છે. તો તિલક ક્યારે ભૂલવું નહીં. અને બહુ સાચી વાત, સવારે ઉઠીએ, નાઈ ધોઈને ફ્રેશ થઈએ, ભગવાન તરફ જઈએ કે ન જઈએ મને નથી ખબર, પણ માણસ હોય ને એ નાઈ ધોઈને ફ્રેશ થાય પછી પશુ પક્ષી પ્રાણીઓ 83,99,999 પ્રકૃતિના ઘાટ છે, એને તમે કોઈ દી સ્નાન કરતા જોયા છે? એને કોઈ દી પૂજા કરતા કથામાં જોયા છે?
ના. તો પ્રકૃતિના બીજા ઘાટો સ્નાન ધ્યાન ભગવાનની પૂજા પ્રાર્થના જાણતા નથી, તો પ્રકૃતિનો કોઈ ઘાટ તિલક પણ કરી શકે નહીં, મનુષ્ય કરી શકે. તો માનવ છીએ તો ઉઠતા વેત નાઈ ધોઈને ભગવાનની આગળ પ્રાર્થના કરીને પહેલા બાલમાં તિલક કરો, પછી તમે નીકળો. હું તો એમ કહું કે તમારી 2 વ્હીલર 4 વ્હીલર હોય અને તમારા કપાળમાં બધી જગ્યાએ જો ભાલ તિલક હોય ને, તો ઘણા એક્સિડન્ટોથી તમે બચી જાઓ, ઘણા દુઃખથી પણ આપણે બચી શકીએ ને. એવું આ અણી અગ્રવાળું ભાલ તિલકનો મહિમા સકરતા પરમ પ્રકાશમણી ભાષ્ય નામના ગ્રંથનું બીજું અંગ પરમ ગુરુએ સ્થાવર તિલક ચિંતામણી અને જંગમ તિલક ચિંતામણી તિલકનો મહિમા એટલો અદ્ભુત બતાવ્યો છે. એટલે વાલા ભક્તો, તમને અહીંયા સ્ટેજ પરથી ટકોર પણ કરવામાં આવી છે કે જ્યારે ઉઠો નાઈ ધોઈને ફ્રેશ થાવ એટલે તિલક તો તમારા કપાળમાં, પણ આધા અધૂરા નહીં. બહુ ભાઈઓને ટાઈમ ન હોય એટલે લાલ જરીક આમ લીટો કરી દે, એમ નહીં. આખી જિંદગી આટલી 21,600 શ્વાસ માલિકે આપ્યા છે, તો એક જ શ્વાસમાં તમે પૂર્ણ તિલક કરી ન શકો. કેટલા લોકો તિલક નથી કરતા? જરીક ઈમાનદારીથી હાથ ઊંચો કરજો. યસ. હવે આજે આવી મહાપૂજામાં પરમ ગુરુના સાનિધ્યમાં અને સંતોની હાજરીમાં જ્યારે આપણે બધા બેઠા છીએ ને, તો આજથી મનોમન સંકલ્પ લઈ લ્યો. બીજું પૂજા મંગલ આરતી ન થાય, શણગાર આરતી કરતા અષ્ટક ગુરુ અષ્ટક કે ગુરુ મહિમા આ બધું તમે ન કરી શકો તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ સવારમાં મંગલ શણગાર આરતી ને કરતા અષ્ટક કરી અને ભાલ તિલક કરો ને, એમાં 5 જ મિનિટ લાગશે, વધારે સમય લાગશે. કારણ કે 21,600 શ્વાસ માલિકે આપણને 24 કલાકના આપ્યા છે, તો 5 મિનિટના શ્વાસ આપણે પરમાત્માને આપી શકીએ કે ન આપીએ? માટે વાલા ભક્તજનો, આ બધું આ ધર્મને લગતું છે અને આ બધું એટલા માટે કરવાનું છે કે તમે ઘરથી બહારગામ જવા નીકળ્યા, તમારા કપાળમાં તિલક હોય, અગર ગાડીમાં તિલક હોય ને, સામે કોઈક નીકળ્યો હોય ને તો એને એમ થાય કે આ તો મારો ગુરુભાઈ લાગે છે. એટલે કબીરા સાધુ દેખતા ને સાહેબ આવે યાદ, હરિભજન મેં જો ગયે સો લેખે મેં બાકી કે દિન બાદ. તમે ભાલ તિલક વાળા વ્યક્તિને જો કે તમે કોઈ વાહનને જોવો ને, એટલે તરત જ એમ થાય કે આ મારો છે. એટલા માટે ભાલ તિલક અવશ્ય કરવું. અને સમય તો તમારો બહુ થયો છે, કારણ કે મને ખબર પડી એટલા માટે કે તમે ભૂખ્યા બેઠા હશો. હું જઈ બોલીને અવાજ અહીંયા સ્ટેજ સુધી ન પહોંચ્યો એટલે મને ખબર પડી ભૂખ્યા થયા છો, એટલે મારે પણ હવે ટૂંકાવી નાખવું પડે. ભવિષ્યમાં આપણા બધાને પરમ ગુરુની કૃપા હશે તો પાછા મળશું. અને આ મહાપૂજાની અંદર આપ સર્વની ઉપસ્થિતિ એ મંદિરની શોભા છે, સંતોની પણ શોભા છે. એટલે તમે બધા મંદિરમાં પધાર્યા અને આવી સરસ મહાપૂજાનો લાભ લીધો, અને આવી મહાપૂજા દર વર્ષે તમે લેતા રહ્યો એ જ અભ્યર્થના સાથે મારા શબ્દોને વિરામ આપી શ્રી આદ્ય સકરતા સ્વરાજ કરુણેશ કૈવલ કરતા કી જય. कृष्ण स्वामी महाराज की, परम गुरु श्रीमंत करुणा सागर भगवान की, नारायणदास जी महाराज की, महान तपस्वी रघुराम महाराज की, परमहंस श्री सुखानंद जी महाराज की, गुरु श्री मुक्तादास जी महाराज की, श्री धर्मप्रियदास जी महाराज की, सर्वे संतान की, सर्वदेवन की, ज्ञान संप्रदाय की, गुरु गादी सारसापुरी की, कैवल धाम की, जगह स्थान की, आज के आनंद की, गुरु पूर्णिमा पूजन समाप्ति का सर्वे भक्तों ने सत कैवल साहेब, सत कैवल साहेब, सत कैवल साहेब.
અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. એ ભોગી ગુરુ ચરણ સુવાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. એ ભોગી ગુરુ ચરણ સુવાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. નિત્ય મંદિરમાં જાય પડે ગુરુજીને પાય. નિત્ય મંદિરમાં જાય પડે ગુરુજીને પાય. કૈવલ જાપ જપે શ્વાસોશ્વાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. કેવલ જાપ જપે શ્વાસોશ્વાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. તિલક કંઠી નતર છોડે માળા રાખે જોડે જોડે. તિલક કંઠીના તર છોડી માળા રાખે જોડે જોડે. એના વિચારો ધર્મ વિકાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. એના વિચારો ધર્મ વિકાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. ઓ ગુરુ સેવા રાખે ઘેર એમાં નથી ભેળસે. ગુરુ સેવા રાખે ઘેરમાં નથી બેડસે. નથી દેવ દેવીની ઉપાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. નથી દેવ દેવીની ઉપાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના
સંત જાણે મળ્યા ભગવંત. આવી મળી કોઈ સંત જાણે મળ્યા ભગવંત. હે સુખ માણે સંત સહવાસના, એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. સુખ માણે સંત સહવાસના, એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના, એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના, એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. વૈર ઝેર રાગ દ્વેષ નથી અંતર માલે. વૈર ઝેર રાગ દ્વેષ નથી અંતરમાં લેશ. હે નથી નથી વિકાર કે વાસના, એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. નથી નથી વિકાર કે વાસના, એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના, એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના, એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. હે કરે કોઈની ના આશ, ગુરુ વચન પર વિશ્વાસ. કરે કોઈની ના આશ, ગુરુ વચન પર વિશ્વાસ. તથા શ્રવણ કરે એ સ્વકાસના, એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. કથા શ્રવણ કરે એ સ્વકાસના, એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના, એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના, એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. એવા સેવકને શાબાશ, દર્શન ચાહે રણછોડદાસ. એવા સેવકને શાબાશ, દર્શન ચાહે રણછોડદાસ. એના ભાવો ભક્તિની ઉજાસના, એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. એના ભાવો ભક્તિની ઉજાસના, એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના, એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના, એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના,
લક્ષણ છે નિજ દાસના.